पंजाब अपडेट देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां राजदीप ते खबरां वल वधन तो पहला एक नज़र मुख सुर्खियां ते। दिल्ली हिंसा तो बाद अज सिंघू बॉर्डर ते माहौल बनिया तनावपूर्ण। अंदोलन खत्म करने लई बॉर्डर ते पहुंचे दिल्ली वासी। बॉर्डर खाली करो दे लगाए नारे। वड्डी गिनती विच पुलिस ते सुरक्षा बल तैनात। बागपत विच यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़े किसान। अद्धी रात नूं सुत्ते पए किसानां ते बरसाए डंडे। दिल्ली सहारनपुर हाईवे ते 40 दिनां तो डटे सी किसान। हिंसा मामले विच दिल्ली पुलिस वल्लों योगेंद्र यादव ते राजेवाल समेत 20 किसान आगूआं नूं नोटिस जारी। 3 दिनां दे विच जवाब कीता तलब। दिल्ली पुलिस दे नाल होए समझौते नूं तोड़न दे इल्जाम। हुण तक 37 FIR कीतियां जा चुकीआं ने दर्ज। ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा दे विच 300 तो ज्यादा पुलिस मुलाजम होए जख्मी। जख्मी मुलाजमां दा हाल चाल जानन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सुश्रुता ट्रॉमा सेंटर दा कीता दौरा। मुलाजमां दी कीती हौसला अफजाई। किसान अंदोलन ते दिल्ली हिंसा दा असर। टोल प्लाजियां ते बैठे किसानां ते हरियाणा सरकार होई सख्त। कई टोल प्लाजियां ते मुड़ तो होई वसूली शुरू। फिरोजपुर दे विच बेखौफ लुटेरे। शाते लुटेरियां ने कैंट इलाके विच ठेके नूं बनाया निशाना। हथियारां दी नोक ते ठेके तो 50,000 दी लुट करके होए फरार। वारदात CCTV विच होई कैद। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। हर हीले नहीं सवांगे ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ इस तरीके ਦੇ ਜਿਹੜੇ बैनर लेके कुछ नौजवान पहुंचे ने। सर आप कहां से आए हैं? हम दिल्ली से हैं जी, दिल्ली देहात से हैं और सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से गांव वालों को बहुत परेशानी होती है, बाहर आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है जिसमें किसी की जान जाती है। तो हम चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। सरकार को ये पता ही नहीं है कि अभी तक दुर्घटना में कम से कम सैकड़ों आदमी अपनी जान गंवा चुके हैं। पीछे का रास्ता बड़ा खतरनाक है जहाँ से रात को जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मैं सरकार से कहूंगा सिंघू बॉर्डर को जल्दी से जल्दी खाली करा जाए और भारत की जनता की जान बचाई जाए। अगर सरकार एक बार पीछे का रास्ता देखेगी, यमुना के किनारे होते हुए जाता है, वो बड़ा ही खतरनाक है जहाँ से 2 गाड़ियां क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर करो और सिंघू बॉर्डर को खाली करो, खाली करो। तिरंगे का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो किसानों ने माफी मांगी है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हम माफी मांगते हैं। हम भी किसानों से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब हो गया, बहुत हो गया, अब हमारा सिंघू बॉर्डर खाली करो, खाली करो, सिंघू बॉर्डर खाली करो। कहते हैं सरकार हमारी मांगे मान ले, 1 घंटे में खाली कर देंगे। किसानों ने सरकार की बात कहाँ मानी? सरकार ने उनको रूट दिया था आराम से, उन्होंने अपनी रैली निकालने का, लेकिन उन्होंने सरकार के साथ गद्दारी की, अपना वादा तोड़ा है। तो सरकार उनकी बात अब क्यों सुनेगी? ये देखो
ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। सर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे सिर्फ यही है कि बॉर्डर को खाली कर दिया जाए। हम परेशान हो चुके हैं इनसे। आप कहाँ से हैं? हम यही गांव से हैं, सिंगू गांव, बख्तारपुर गांव, वल्लीपुर गांव, जितने भी यहाँ पे 50-40 गांव हैं, हम सब यहाँ से के लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको किसानों के साथ नहीं खड़े क्योंकि किसान तो के साथ हम अब तक खड़े थे पिछले जितने दिनों से, 100 दिनों से, 90 दिनों से, जब से चला हुआ, जब से इनके साथ है। इनको पानी की सुविधा हमने अपने गांव से लस्सियां इकट्ठी करा के लोगों ने इनकी मदद किया, खाने पीने की हर चीज की, ठीक है। लेकिन जो तिरंगे का अपमान इन्होंने 26 जनवरी को किया है वो काबिले बर्दाश्त है। उसके विरोध में हम यहाँ पे आए। किसानों ने माफी मंगी है, कहते जे कोई गलत होया तो असि माफी मांगते। कल कोई थप्पड़ मार के बोल देगा माफी मांगता हूँ, जब महात्मा गांधी का जमाना गया मेरे भाई, ठीक है, कि इधर भी मार ले इधर भी मार ले, माफी। हम माफी नहीं है, हम सिर्फ यही आग्रह करने आए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है इनसे कि भाई आप जाए, हम आपकी परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप यहाँ से जाए। कुछ भी हो सकता है, किसान भी बैठे, तुसी भी इत्थे आए हो, पुलिस ਤੁਹਾਨੂੰ रोक नहीं रही किते ना किते। ਇਹ ਤਾਂ नहीं भी गड़बड़ हो जाए इत्थे क्योंकि टकराव भी दी स्थिति। सुनो, हम कोई गड़बड़ करने के लिए नहीं आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। हम सिर्फ 5 आदमी जाएंगे वहाँ पे। हम सिर्फ उनसे निवेदन करने के लिए आए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि भाई साहब हम आपके साथ नहीं अब, और हम आपको यहाँ से खाली कराना चाहते हैं बस। हम यहाँ पे कोई दंगा फसाद करने के लिए या कोई भड़काऊ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदू। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੱਥਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ
ਡਰੋਨ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿੱਥੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने जो कानून पिछले जून महीने में ऑर्डिनेंस जारी करके बनाए उसके खिलाफ सारे देश में अब आंदोलन खड़ा हो गया है और आंदोलन जब अपनी शिखर पे पहुंचा तो आपने देखा होगा कि कैसे सरकार ने अपने हथकंडे इस्तेमाल करके इस आंदोलन को तोड़ने का हर यत्न ही नहीं किया और इसको एक गहरी चोट पहुंचाई।
ये बात आपके समझने की है कि हमारे लिए एक बैरिकेड लगाया गया जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते थे, लेकिन सरकार हमसे 17 दिन बाद 13 दिसंबर को कुछ लोगों को दिल्ली की तरफ से लाके उन्हें बिठा दिया। उनको कोई बैरिकेड उनके सामने नहीं लगाया गया और उन लोगों के साथ ही ये सारी साजिश रची गई। और एक लखा सिधाना बीजेपी का, आरएसएस का खास आदमी है और लखा सिधाना नहीं, दीप सिद्धू आरएसएस का खास आदमी है और एक लखा सिधाना उसके साथ मिला हुआ है। उन्होंने पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नाम पे जो एक जथेबंदी बनी हुई है, उन लोगों से सांठ-गांठ करके इस सारे आंदोलन को गहरी चोट पहुंचाई है। हमने 25 तारीख को उस किसान संघर्ष कमेटी के अगुआ सरवण सिंह पंधेर से लंबी मुलाकात करके उनसे बार बार प्रार्थना की कि इस आंदोलन को बचाओ, सारे इकट्ठे होकर लड़ें, लेकिन वो नहीं माने। और रात को 10 बजे पुलिस के उच्च अधिकारी उनसे बात करके जाते हैं और सुबह उनको हमारे से पहले ही लाल किला की तरफ तोड़ देते हैं। जब हम अपने रूट पे चले तो हमारे लिए पुलिस सामने खड़ी होके रूट एक तरह से बंद कर दिया। हमारे बार बार कहने के बावजूद वो कहते रहे कि सीधे चले जाओ। लाल किले की तरफ पुलिस खुद भेजती रही। हर नाके पे यही हुआ और पुलिस सरकार एक्सपोज हुई। जिस तरह से लाल किले पे झंडा फहराया गया, इतना लंबा समय पता नहीं पुलिस कहाँ थी और पता नहीं आज जो बदनाम कर रहे हैं संघर्ष को, वो लोग कहाँ थे, कौन से लोग थे जिनसे उन्होंने ये झंडा फहराया और नेशनल फ्लैग की बेइज्जती की गई। हमें इसका बहुत खेद है। हमने, हालांकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत हमने की थी, इसलिए कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके लिए भी अपनी इखलाकी जिम्मेवारी समझते हुए माफ़ी मांगी देशवासियों से कि अगर किसी ने भी इस आंदोलन का नाम लेके नेशनल फ्लैग की बेअदबी की है तो हम उसके लिए हमें खेद। दिल्ली हिंसा तो बाद किसान जथेबंदियां लगातार ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰਮਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, प्रोग्राम करना, वापस चले जाना ते सारी जिम्मेदारी का ठीकरा किसान आगुआं ते भनना और उन्हां ते नजायज़ परचे करने सानू नहीं लगता है उचित हैगा वा। इस करके जिहड़े आगुआं, सारे आगुआं दे खिलाफ जिहड़े नजायज़ परचे कीते गए आ जां जिहड़ियां गोलियां चलियां वा, लाठी चार्ज होया वा, हंजू गैस ताकत की वरतों की गई आ,
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 2 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਜਥਾ ਵਾ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਟੀਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਂਟਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੁੜਕ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੇਨ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਮਾਂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨਾਰੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ। ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਖਦੇੜੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਏ ਡੰਡੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 20 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ 37 FIR ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਰਜ।
ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा दे विच 300 तो ज्यादा पुलिस मुलाजम होए जख्मी मुलाजमां दा हाल चाल जानन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। ट्रॉमा सेंटर दा कीता दौरा, मुलाजमां दी कीती हौसला अफजाई। किसान अंदोलन ते दिल्ली हिंसा दा असर, टोल प्लाजियां ते बैठे किसानां ते हरियाणा सरकार होई सख्त, कई टोल प्लाजियां ते मुड़ तो वसूली होई शुरू। फिरोजपुर विच बेखौफ लुटेरे, शातर लुटेरियां ने कैंट इलाके दे विच ठेके नूं बनाया निशाना, हथियारां दी नोक ते ठेके तो 50,000 दी लुट करके होए फरार, वारदात सीसीटीवी दे विच होई कैद। हाँ जी। जेकर तुसी कोई जानकारी साडे नाल सांझी करना चाहुंदे हो तां तुसी सानू news@fastway.in ते मेल कर सकदे हो। तुसी सानू ऑनलाइन देख सकदे हो www.fastway.in ते। पंजाब अपडेट विच फिलहाल इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।